반갑습니다. 오늘은 소식이 정말 많은 날입니다. 다양한 어닝이 발표가 되기도 하였고 테슬라의 버전 12 FSD 상상 이상의 성능을 보여주고 있습니다. 이와 관련된 내용 먼저 확인하겠습니다. Tesla, but with automobiles, I think BYD. It's going to be BYD and Tesla. I mean, BYD has no software. It's all just. Yeah. It's an electric car that's affordable. There's no Yeah. software. 네, 지금 이 영상을 통해서 이번에 새롭게 업데이트된 FSD 버전 12의 엄청난 성능을 볼 수도 있지만 또 아주 재미난 대화와 흥미로운 관점 역시 볼 수 있습니다. 이 앞부분에서 테슬라와 BYD를 비교하고 있는데 BYD와 테슬라의 가장 큰 차이점이 두 가지가 있습니다. 가장 중요한 것은 여기서 언급되고 있는 소프트웨어 역량, 자율주행 역량이고 이게 얼마나 엄청난 일인지 영상을 통해서 확인하겠습니다. 또 동시에 가격대에 대해서도 언급을 하고 있는데 테슬라가 프리미엄 차량임에도 불구하고 시장을 장악하고 있다. 그리고 저가형 시장에도 진입을 하게 된다라는 점을 고려하면은 테슬라가 전기차 시장에서 가지고 있는 포지션이 얼마나 압도적으로 우월한지를 알 수 있는 내용이기도 합니다. Yeah, exactly. So, it's. I have a coworker. Gotta get Oh, let's there. see. That is Okay, it. okay. Okay. That was nice. That was nice. Now it should just That was get up good. and get on. Now this is where I love this because it just gets up and goes. Oh yeah, that feels so natural. And there it is. That felt so like. That's pretty good. Yeah, that was good. That was good. That was really good. No, see, it's changing And it's lanes. changing lanes by itself. Another one coming up. I wonder if it's gonna take us in the complex. I think it is. It possibly will. Okay, lane change. One thing I used to hate is it would slow down too much. Now it sees there's no cars. Yeah, and I like goes. that. That's what it should do. I like. 자, 지금 중요한 내용을 언급하였는데 과거와 달리 교통량에 따라서 속도가 조절이 된다. 더욱더 사람들이 편안하게 느낄 수 있는 조금 더 빠른 속도로 운행이 된다라는 정보가 나왔습니다. Yeah. And it actually stayed in the lane. Okay, Yeah, that time it did. that's sweet. And then accelerate. Brights and accelerate. Whoa. I like. 그 다음에 더욱더 충격적인 내용입니다. 주변이 밝아지니 더욱더 빠르게 속도를 내는 모습을 볼 수 있습니다. 즉 위험도에 비례하여서 가장 적합한 속도를 내는 게 이번 FSD 버전 12이고 또 중요한 거는 이걸 누가 시킨 게 아니라 수없이 많은 영상 데이터로 AI로 트레이닝을 시켰더니 가장 최적화된 결과값이 나온 것입니다. The acceleration. Yeah. That's good. They don't mess around. No. Alright, right here is where it should turn into the complex. But let's see what it. Okay, but it can't turn that way, so It I has don't to know go. And why then, the blinker's on right now. let's see. And make sure that it's gonna. Yeah, it's Oh, doing yeah. it right. Wait, the blinker's on because it's still turning. Like, Yeah. You have to have a blinker on when you're making this turn. But I didn't know it's gonna be doing that yet. Let's see. and Oh, that was good. That's sweet. That That's was sweet. good. That was really good. What do you think, Jess? That's pretty good. That's pretty good, huh? That was good. FSD가 오작동을 하는 줄 알았는데 모든 것을 완벽하게 처리하는 모습입니다. 상당히 인상적인 복잡한 조작마저 손쉽게 처리하고 있습니다. So it should take us in the parking lot. Let's see if it goes in and parks in this parking space. I will be mind blown if it does that. If it actually parks in the spot. Okay, let's see. Please keep going this way. What will it do? Oh yeah, it's gonna do it. Just Okay, you looks knew it at the wasn't car, coming. All right. Doesn't stop. That's good. Just goes through. Should whip on around here. Yeah, it's gonna take us. Oh, it can't. Oh, let's see if it detects it. It just drives straight through it. It's caged off. Will it know? 상당히 복잡한 운전을 완벽하게 하였고 목적지까지 거의 완벽하게 도착을 한 상태인데 마지막에 바리케이트가 쳐져 있는 모습을 볼 수 있습니다. 그리고 이 상황에서 FSD의 대처 역시 보겠습니다. Yeah, it knows. It sees it. Oh. It sees it. Oh, it sees it. It was gonna take us That's in. it. See. 정확하게 통과할 수 없는 구간이라는 것을 인지하고 FSD가 자동으로 디스인게이지 되는 모습을 볼 수 있었습니다. 그 다음 자율주행 영상도 보겠습니다. I mean, if you'd passed out in this thing, it would get you there Yeah. safe. I think. 100%. I think at this point, you know.
이게 상상 이상으로 중요한 내용입니다. 가끔 운전하다가 다양한 의학적 이유로 정신을 잃는 경우도 있는데 그런 경우에서조차 안전하게 운전을 할 수 있다라는 거, 이거 역시 아주 높은 가치를 가지는 기능이 되게 됩니다. And like all these weird lines here, and it just And it knows what's exactly going where on. it's- Now it should get over. Oh no, it's going to go up and turn around. But how do you like the aggressive? That is nice. Oh, it 지금 보시면은 화면이 살짝 흐린데 목적지가 여기입니다. 그래서 가장 빠른 길은 직진을 하다가 좌회전을 하는 건데 현재 지도에 나와 있는 길은 훨씬 더 먼 곳으로 돌아가는 그런 경로가 잡혀져 있습니다. FSD 과연 어떻게 처리할지 보겠습니다. changed its mind. Dang. It had it there, and it's going to turn here instead. That's awesome. Is it gonna do that though? Yeah, You think so? I know so. Because on the thing it says it's I going. know, but it remapped because it saw this and thought, oh, I'll just go here. What? Yep, Okay, that's cool. that's pretty cool. That's cool. That's really good. 기존에 설정한 경로를 바꿔서 상황에 맞춰서 더 빠른 길이 있다는 것을 인지하고 가장 빠른 길을 선택하는 모습을 FSD가 보여주었습니다. So this Before it didn't do that. It took us no, all the way it would down. go. Yeah, I'd go the wrong way. Okay, now it's kind of got to get over. This is weird through here because this is where the gas station is. Let's see what it You does. actually did that right. You're supposed to go straight there. But now it's kind of wondering where it's going. Let's see. We're at the gas station. It's a gas station, but is that where I was going? It says Costco the gas station. Oh, it is, huh? Oh, it pulled you right up to it. Wow. Wait, is it doing that itself? Yeah, but it doesn't know what to do because it doesn't use gas. It's like, what the heck are these things? Whoa. That's 전기차로 주유소를 마지막 목적지로 입력하였는데 주유소에 가서도 거의 완벽하게 주유하는 위치까지 자리를 잡는 모습을 보여주었습니다. 상당히 인상적인 FSD의 능력은 이 영상뿐만이 아니라 아주 다양한 영상이 올라오고 있습니다. 바로 FSD 버전 12가 더욱더 많은 사람들에게 배포가 된과 함께 확인할 수 있는 영상들입니다. 그리고 이 영상을 올린 분의 경우 전반적으로 아주 뛰어나고 부드럽고 사람 같다라고 총평을 하였지만 순간순간 헷갈려하는 듯한 모습을 보이는 경우도 있다라고 밝혔습니다. 그리고 이 글에 대해서 일론이 답글을 남기는데 그런 이슈는 12.3 버전에서 해결될 것이라고 말을 합니다. 지금 배포가 되고 있는 게 12.2인데 벌써 12.3을 언급하는 게 바로 테슬라가 가지고 있는 혁신의 속도가 빠른 비결이기도 합니다. 비단 테슬라뿐만이 아니라 스페이스X에서도 스타쉽을 만들고 있을 때 그 다음 스타쉽도 동시에 만들며 그 다음 버전의 스타쉽을 설계합니다. 동시에 3가지 버전이 진행이 되는 것이죠. 마찬가지로 테슬라에서도 FSD를 지금 배포하는 거는 12.2 버전이지만 12.3 버전도 동시에 개발하고 있으며 들어오는 피드백과 더욱더 많은 자료를 바탕으로 새롭게 12.3 버전 혹은 12.4 버전까지 업그레이드가 진행이 됩니다. 이러다 보니까 반복, 이터레이션이 훨씬 더 짧게 많이 진행이 되고 혁신의 속도가 빠를 수밖에 없게 됩니다. 그 밖에 엔투엔드로 넘어가면서 상당히 인상적인 내용이 많이 목격이 됩니다. 지금 장면 같은 경우는 알아서 혼자서 주차까지 하는 모습입니다. Wow, look at that. All right, so 스스로 어디에 주차하면 좋을지 검색을 해서 주차까지 완벽하게 끝을 내었습니다. 이게 중요한 이유가 뭔가 소프트웨어를 통해서 만든 게 아니라 수없이 많은 영상 데이터를 바탕으로 트레이닝을 시킨 결과가 자동으로 주차까지 학습을 했다라는 것입니다. 앞서 살펴봤던 수없이 많은 어려운 상황에서의 부드러운 주행, 주차, 어제 봤던 유턴 다시 한 번 더 목격이 됩니다.
네, 이게 사실 챗 GPT를 넘어서는 AI 혁명의 순간을 우리가 보고 있는 것입니다. 하나하나 가르친 게 아니라 스스로 학습해서 정말 가장 복잡하다고 할 수 있는 모든 거의 대부분의 주행을 FSD가 마스터해가는 과정을 실시간으로 보고 있는 것이며 지금 이 정도 수준만 해도 상당히 완벽에 가까운 수준 혹은 사람보다 더 뛰어난 수준에 상당히 가까워진 상태로 판단됩니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 AI 혁명에서 테슬라만 뒤처져 있는 것과 같은 모습을 많이 보이고 있지만 주가로만 봤을 때 실질적인 기술로 봤을 때 FSD 모먼트는 올해 안에 일어날 확률이 전 정말 크다라고 생각합니다. 그리고 그 다음 소식은 어제 전해드렸던 기가 베를린 주민 투표와 관련된 추가 내용입니다. 지금 보시는 이미지가 기가 베를린 투표를 통해서 확장하고자 했던 부지를 나타내고 있는 이미지입니다. 위성 사진으로 보게 될 경우에 이 붉은색 선을 나타내고 있는데 이때 투표에 참여하였던 주민들이 살고 있는 이 시골 마을이 여기이고 어느 정도 거리가 멀다 하는 것도 볼 수 있습니다. 이 주민들 같은 경우에는 혹시나 모를 피해가 있을까봐 반대 투표를 많이 던졌는데 바로 이 호수에 물이 오염될까봐 하는 걱정도 상당히 컸었습니다. 그런데 이와 관련해서 또 추가적인 내용이 나오기도 하였습니다. 이번에 진행되었던 투표는 추가 부지를 취득하는 것과 관련이 있는 것이며 이는 물류와 관련된 토지 획득과 관련이 있었습니다. 제조 공장 확장이 아닌 물류 허브 기지를 설치하기 위한 추가 토지 취득과 관련이 있었기 때문에 생산 능력과 관련된 확장과는 일단 무관하다라는 내용이 중요합니다. 그리고 거기에 더불어서 로한 파텔 씨께서 추가 정보를 공유해 주시기도 하였습니다. 로한 파텔 씨 같은 경우 테슬라의 공공정책 및 비즈니스 개발 담당 부사장이십니다. 보시면은 테슬라 공식 마크도 X 계정에 가지고 계십니다. 이 파텔 씨께서 적어주신 내용을 테슬라 리님께서 번역을 해주셨습니다. 그 내용을 보게 되면은 향후 확장 계획에는 영향이 없다라는 것을 확실하게 밝히셨습니다. 그리고 이 공사가 진행이 되게 된다면 철도 인프라를 추가로 설치해서 지역사회의 환경 및 교통 혜택을 추가로 제공해 줄 수 있으며 역시 앞서 위성 사진으로 봤던 이 호수의 물과도 아무런 관련이 없다라는 것을 다시 한 번 더 강조합니다. 기가 베를린 같은 경우 특히나 100% 재활용할 수 있는 가장 효율적으로 물을 처리하는 공장 중 하나다라는 점을 강조합니다. 여기에 더불어서 일부 벌목도 진행이 되지만 벌써 300헥타르가 넘는 새로운 숲을 조림하는 것 외에도 340헥타르의 활력 수림을 생태학적으로 개선하는 일에도 테슬라가 참여하고 있다라고 강조를 합니다. 그래서 이 내용을 보게 되면은 지역 주민의 걱정도 분명 이해가 되지만 지역 주민의 걱정이 사실 테슬라가 하고자 하는 것과는 동떨어진 걱정이다 라는 걸 보여주는 내용이기도 합니다. 그렇기 때문에 지역 주민 그리고 이해 관계자와 앞으로 훨씬 더 가깝게 협력을 해서 정확한 정보를 공유할 수 있는 좋은 기회로 쓰겠다라는 이야기를 남깁니다. 또 그 밖에 기가 텍사스 같은 경우 사이버 트럭의 생산 능력이 확실하게 매일마다 올라가고 있는 것으로 보입니다. 지금 이 사진을 보게 되면은 오늘 같은 경우 100대가 넘는 사이버 트럭을 목격할 수 있습니다. 사이버 트럭의 인기가 엄청나다라는 점을 감안할 때 그리고 사이버 트럭이 갖는 간접 마케팅 효과, 상징성을 감안할 때 이렇게 사이버 트럭의 생산 능력이 올라간다라는 거 역시 아주 좋은 소식이 됩니다. 그 밖에 테슬라 차이나에서도 좋은 소식이 들어왔습니다. 2024년 26가지의 주요 프로젝트를 발표하였는데 그 중에는 테슬라 에너지 공장과 관련된 내용도 포함이 되어 있습니다. 또 NACS와 관련된 아주 흥미로운 소식이 나오기도 하였습니다. 미국에서 전기차와 관련된 충전 표준은 테슬라가 만든 NACS가 사실상 확립된 지가 상당히 오랜 시간이 지난 상태입니다. 그런데 전기차뿐만이 아니라 전기와 관련된 대부분의 것들에서 NACS가 표준이 되어가고 있습니다. 지금 보시는 이 영상 같은 경우에 사이스 로봇이라는 잔디 깎기 기계인데 이 기기 같은 경우도 자율주행으로 운행이 됩니다. 그냥 켜놓기만 하면은 알아서 잔디를 다 깎는데 이 기기를 충전하는 형태도 NACS를 채택한다라고 밝혔습니다. 그래서 NACS가 워낙 많이 보급이 되어 있고 효율적인 방법이다 보니까 전기차를 넘어서 다양한 다른 전자기기에도 채택이 되고 있는 모습입니다.
그 밖에 테슬라의 슈퍼차저와 관련된 추가 정보가 확인이 되었습니다. 어제도 국가에서 받는 보조금을 바탕으로 테슬라의 슈퍼차저 혹은 충전소 건설 비용이 훨씬 더 낮다라는 내용을 전해드렸는데 더 구체적인 정보가 확인되었습니다. 충전소 건설 비용을 보게 되면 테슬라가 많게는 80% 이상 더 낮은 비용으로 충전소를 건설할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 것을 볼 수 있게 되었습니다. 이거 자체가 테슬라가 가지고 있는 경쟁력이 정말 말 그대로 차원이 다른 경쟁력이다라는 걸 보여주는 자료가 됩니다. 또 그 밖에 다양한 기업의 어닝이 오늘 발표되기도 하였습니다. 일단 첫 번째로 살펴볼 내용은 리비안입니다. 이 리비안의 어닝을 보게 되면은 작년과 비교했을 때 동분기에 프리 캐시플로우는 더 악화가 되었다라는 것을 볼 수 있습니다. 여기에 더불어서 현금 흐름은 더 악화가 되었는데 현금 상황은 어떤가? 역시 현금성 자산이 빠르게 줄어가고 있으며 현금이 새어나가는 속도를 줄이지 못하고 지금 속도로 유지가 된다면 1년 뒤 모든 현금이 동이 나게 되는 상황이 됩니다. 여기에 더해서 리비안의 가이던스 같은 경우에는 약 57,000대로 발표를 하였습니다. 시장의 기대치는 8만 대 정도였는데 57,000대라는 낮은 수치를 발표하였고 이 57,000대는 2023년에 리비안이 인도했던 수치와 거의 똑같은 수치이기 때문에 사실상 전혀 성장을 하지 않을 것이라고 보는 것이죠. 거기에 더해서 리비안의 차량 한 대 판매할 때 손익을 보게 되면은 손실이 12만 4천 불이 나오게 되었습니다. 차량 판매당 상당히 큰 손실을 보고 있으며 역시 대량 생산을 통해서 이를 극복해야 되는데 가이던스를 보게 되면은 작년과 똑같은 수준이기 때문에 계속해서 이런 손실을 보게 된다라는 의미가 됩니다. 이렇다 보니까 리비안 어닝이 발표되고 장외 시장에서는 거의 15%에 가까운 아주 큰 폭의 하락을 볼 수 있습니다. 또 동시에 이것과 테슬라를 비교할 수 있는데 테슬라도 어닝이 발표되고 정말 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 가이던스를 제시하지 않았다라는 이유인데 현재 테슬라의 생산 능력 그 다음에 지금까지 확인된 인도량을 보게 되면은 리비안과는 아주 큰 차이가 있습니다. 팔면서 계속 수익을 보고 있을 뿐만이 아니라 가격은 낮췄지만 수익은 더 올라가고 또 더 많이 팔고 있습니다. 그런데 시장에서 거의 똑같이 취급을 했다. 이걸 비교해 본다면은 시장의 반응이 얼마나 과했는지 볼 수 있으며 또 다가오는 FSD 모먼트까지 생각을 하면은 지금 같은 순간 차근차근 테슬라를 모아가는 게 아주 큰 기회가 된다라고 저는 판단하고 있습니다. 또 동시에 루시드에서도 어닝을 발표했습니다. 시장의 예상치였던 매출보다 훨씬 더 낮은 수준의 매출을 기록하였으며 역시 어닝도 손실을 기록을 하였습니다. 다만 조금 긍정적인 점은 에비타 기준으로는 시장의 예상치보다 더 낮은 손실을 기록하였습니다. 또 차량 한 대당의 손실을 보게 되면은 앞서 살펴봤던 리비안의 거의 3배에 달하는 37만 7천 불이라는 정말 큰 손실을 기록하고 있습니다. 그리고 이런 상황에서 2024년 가이던스로 제시한 차량이 9,000대인데 이 역시 올해 인도한 차량과 거의 비슷한 수준이 됩니다. 역시 규모의 경제를 이루지 못할 것이다 라고 발표를 한 것인데 루시드 역시 현금 자산이 그렇게 많이 남아있지가 않은 상황입니다. 이러다 보니까 테슬라와 이런 다른 전기차를 똑같은 전기차 기업으로 묶어서 평가하는 경향이 있는데 이건 잘못돼도 너무나도 잘못된 것이죠. 상황 자체가 하늘과 땅 차이를 보여주고 있음에도 불구하고 이렇게 다른 전기차 기업들이 못한다고 테슬라까지 함께 묶어서 평가를 할 때가 저는 가장 좋은 기회다라고 생각합니다. 마찬가지로 루시드 역시 어닝을 발표하고 현재 장외 시장에서 8%대가 넘는 하락을 기록하고 있습니다. 또 이와 다르게 상당히 좋은 어닝을 기록한 기업도 있습니다. 엔비디아입니다. 엔비디아 같은 경우 매출 면에서도 시장의 예상치를 상회하는 매출, 이 AI 혁명에 힘입어 상당히 좋은 모습을 이어나가고 있습니다. 그래서 전반적으로 주요 테크 기업들의 어닝 변화를 살펴보게 되면은 이제 많은 기업들이 AI와 함께 상당히 좋은 상승 곡선을 보여주고 있습니다. 이제 테슬라 같은 경우 정말 안타깝지만 작년 같은 경우 유지하거나 조금 내려갔다가 4분기 같은 경우 반등을 할 수 있었습니다. 지금 여기에 나와 있는 EPS 수치 같은 경우는 일회성 세금 자산이 포함되어 있기 때문에 이걸 제외하면은 조금 더 올라간 수준이 됩니다. 테슬라가 이 큰 흐름에 현재 테크 기업들이 다 같이 즐기고 있는
이 AI 혁명에 EPS로 반영을 당장은 못 시키고 있는 상황이지만 충분히 잘 준비하고 있고 또 저렴한 가격에 전기차 판매 자체를 많이 한다라는 것 자체가 나중에 FSD 모먼트가 왔을 때 소프트웨어 수익을 극대화시킬 수 있는 준비를 잘 하고 있다라는 의미가 되기도 합니다. 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지이며 오늘 방송 참여해주신 분들 감사드리며 오늘도 좋은 하루 되시기 바랍니다.